Good morning, friend. Yesterday we discussed about method of setting the plane table. We study in detail about how to set the plane table, which are the necessary operation to set the plane table on the ground. During last lecture, we discussed about leveling operation, centering and orientation in detail. So these three operation is very essential to set the plane table before starting our plotting or actual work. So leveling, centering and orientation operation is very essential, and these are the station operation. Means every station you have to perform these three operation first before starting our actual work. Therefore it is also known as the station adjustment or station operation. So the first one is the leveling, then second one is the centering, and third one is the orientation. So yesterday we discussed about the these operation in detail. Now we will discuss the next part in this lecture, that is the methods of orientation, sorry, methods of plane table survey. So plane table survey is basically carried out by three or four method, which is given over here. So there are basically four main method of plane tabling. So first one is the radiation method of plane table. Second one is the intersection method of plane table. Then third one is the traversing, and last one is the resection. So in this lecture we will see one by one what is radiation method, what is there in intersection method, then traversing, and then we will see at last the resection method of plane tabling. So this method is very important as far as your examination is concerned. So this method may be asked for 6 or 8 mark. The probable question on this point would be define plane table survey in list different methods of plane table surveying. So the methods of plane table surveying is different, and the methods of orientation is different. Yesterday we discussed about methods of orientation. So there are basically two methods of orientation: magnetic needle method and backsighting method. These are the two methods which is for orientation, and methods of plane table surveying is these four. So radiation, intersection, traversing and resection is the method of plane tabling. Most of the student confused. If the question is asked, write a note on method of orientation, then student will answer on these any one of the method, that is the radiation, intersection, traversing and resection. So their answer will be wrong because they will not able to understood which are the methods of plane table surveying and which are the methods of orientation. So methods of orientation is different. There are two methods of orientation, and there are four methods of plane tabling. So these are the methods of plane table survey. Means these four methods are the methods by which plane table survey is carried out. So we will see one by one the methods of plane tabling. Okay.
सो काल आपण बघितलं की प्लेन टेबल सेट कसं करायचं. आता मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे या 4 मेथड्स आहेत. ओरिएंटेशनच्या काल 2 मेथड बघितल्या. जर तुम्हाला प्रश्न एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग हा विचारला तर या 4ही मेथड पैकी कुठल्याही 2 मेथड तुम्हाला एक्सप्लेन कराव्या लागतील. बरेचसे विद्यार्थी गोंधळ करतात की त्यांना मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग विचारलेलं असतं आणि ते बॅक साइटिंग किंवा ओरिएंटेशन बाय मॅग्नेटिक नीडल या पॉईंटवर लिहित असतात. सो their answer will be wrong. If you ask what is the method of orientation, then you have to write the method of orientation. Okay, so depend first you understood which point or which question is asked, and depending on the question your answer will be like that. So now let's start with the first method, that is the radiation method. So in this radiation method, the direction of the object or point to be located are obtained by drawing radial lines along fiducial edge of a leaded. काय म्हणले आता या मेथडमध्ये जे प्लेन टेबल स्टेशन आहे त्या प्लेन टेबल स्टेशनवरती अलिडेड ठेवून तिथून आपण ज्या ठिकाणी रेंजिंग रॉड पकडलेले आहेत ते रेंजिंग रॉड बायसेक्ट करून फिड्युशियल जी एज आहे किंवा मार्किंग एज आहे अलिडेडची त्या मार्किंग एजचा वापर करून रेडियल लाईन्स या ड्रॉ केल्या जातात आणि बाय ड्रॉइंग दॅट लाईन यू कॅन लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. सो रेडिएशन मेथड ही सगळ्यात सोपी मेथड आहे. या मेथडमध्ये जे काय सर्वे पॉईंट्स आहेत किंवा जे ग्राउंडचे पॉईंट्स आहेत, प्लेन टेबल ज्या ठिकाणी सेट केलेलं आहे त्या प्लेन टेबलच्या ग्राउंडच्या पॉईंटपासून ज्या ठिकाणी रेंजिंग रॉड पकडलेला आहे तिथपर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे ते आधी टेपनं मेजर केलं जाते. जे काही डिस्टन्स मेजर केलेलं आहे ते डिस्टन्स आपल्याला ड्रॉइंग शीटवरती प्लॉट करायचं आहे. सो अलिडेडमधून पाहून जो काय अलिडेडची काय आय साईट आहे त्या आय स्लिटवरती पाहून आपण जो काय रेंजिंग रॉड आहे तो बायसेक्ट केला जातोय. तो रेंजिंग रॉड बायसेक्ट केल्यानंतर एक रे ड्रॉ केली जाईल. त्या पॉईंटमधून जाणारी एक रे ड्रॉ केली जाईल. सो जे काय ग्राउंडवरची जी काय लेंथ आहे ती लेंथ कन्वर्ट करून ड्रॉइंग शीटवरती प्लॉट केली जाते. या पद्धतीनं पॉईंट किंवा ऑब्जेक्टची लोकेशन फिक्स करण्याची जी पद्धत आहे त्याला म्हणतात रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग. आता ही सगळ्यात सोपी मेथड आहे, सिंपल मेथड आहे. इट इज अ व्हेरी सिंपल अँड व्हेरी इझी मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग. आता या मेथडचा वापर कधी केला जाईल, ज्या वेळेला जे डिस्टन्स आहे किंवा ग्राउंड प्लेन असेल आणि डिस्टन्स लहान असेल. इफ द डिस्टन्स इज मेजरेबल मीन्स इफ द distance between two survey station is small, then this method is suitable. If the distance is large one and the ground is undulating means there is certain depression and impression on the ground. Means if the ground is not perfectly horizontal but it consists of certain valleys or mountainous part, impression, or there is a digging activity which is carried out on the ground, then this method is not suitable method because you may face difficulty in measuring the horizontal distance between plane table station and target station.
Therefore, this method is simple when ground is horizontal and whatever the distance between plane table station and target station or a ranging rod station is measurable or small, then only this method is adopted. ओके, आता ह्या मेथडमध्ये आपल्याला वेगवेगळे पॉईंट आहेत ते सिलेक्ट करावे लागतात ग्राउंडवरचे, आणि त्या 2 पॉईंटमधलं म्हणजे ज्या ठिकाणी प्लेन टेबल सेट केलेलं आहे ते प्लेन टेबल स्टेशन आणि ज्या ठिकाणी रेंजिंग रॉड सेट केलेलं आहे त्यामधलं डिस्टन्स मेजर केलं जातं आहे टेपनं, आणि ते जे डिस्टन्स आहे ते एक पर्टिक्युलर सुटेबल स्केल सिलेक्ट करून आलिडेटच्या साहाय्यानं ते डिस्टन्स ड्रॉइंग शीटवरती मार्क केलं जातं आहे. या पद्धतीची काय मेथड आहे त्या मेथडला काय म्हणतात, रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं एक स्केच आहे रेडिएशन मेथडची. या ठिकाणी ए बी सी आणि डी या ठिकाणी रेंजिंग रॉड पकडलेला आहे. प्लेन टेबल सेट केलेलं आहे, त्या पॉईंटचं नाव आहे पी. कॅपिटल पी इज द point which is marked on the ground, and above that point plane table is set and it is properly leveled and oriented. North direction is marked over here. हा जो arrow दिसतोय that indicate north direction. या ठिकाणी पी या स्टेशनवरती प्लेन टेबल सेट केलेला आहे. ग्राउंडवरचा जो काही पी पॉईंट आहे तो यू फॉर्कचा वापर करून प्लेन टेबलच्या शीटवरती शिफ्ट केलेला आहे. ओके, सो स्मॉल पी हा जो पॉईंट आहे तो ड्रॉइंग शीटवरती आहे. ही जी काही दिसते आहे तुम्हाला ती आहे ड्रॉइंग शीट. ओके, सो प्लेन टेबलवरती ड्रॉइंग शीट सेट केलेली आहे आणि पी हा जो पॉईंट आहे तो शीटवरचा पॉईंट आहे. ग्राउंडवरचा पॉईंट जो आहे तो त्याच्या खाली आहे, त्याला कॅपिटल पी म्हटलेलं आहे. आता रेडिएशन मेथडमध्ये कॅपिटल पी ए हे डिस्टन्स टेपचा वापर करून मेजर केले जाते. त्याच्यानंतर अलिडेट पी या ठिकाणी सेट करून ए या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड अलिडेटमध्ये पाहून बायसेट केला जातो, आणि ज्या वेळेला ए या ठिकाणी असणारा रेंजिंग रॉड अलिडेटमधून परफेक्टली बायसेक्ट होईल त्यावेळेला अलिडेटची जी काही फिड्युशियल एज आहे याचा वापर करून एक रे ड्रॉ केला जातो. आता कॅपिटल पी ए हे डिस्टन्स जे आहे ग्राउंडवरचं ते डिस्टन्स जे काय असेल ते स्केलनं कन्वर्ट करून इथं प्लॉट केलं जातं आहे. ते जे काही डिस्टन्स आहे पी ए, स्मॉल पी ए हे जे काही डिस्टन्स आहे हे शीटवरचं डिस्टन्स आहे जे स्केलनं कन्वर्ट केलेलं आहे. कॅपिटल पी ए हे डिस्टन्स आहे ते ग्राउंडवरचं डिस्टन्स आहे. ग्राउंडवरचं डिस्टन्स हे या ठिकाणी शीटवरती प्लॉट केलेलं आहे एक योग्य ती स्केल घेऊन. या पद्धतीनं ए हा पॉईंट सिलेक्ट केलेला आहे किंवा आपण लोकेट केला आहे ड्रॉइंग शीटवरती. या पद्धतीच्या मेथडला म्हणायचं रेडिएशन मेथड. आता या मेथडचं नाव रेडिएशन का आहे तर या मेथडमध्ये जे काही रेज ड्रॉ केले जातात ते रेडियली आहेत. म्हणजेच काय, जसं आपल्या सर्कलला एक सेंटर असतो त्या सेंटरमधून सगळ्या लाईन्स या बाहेर ड्रॉ केल्या जातात सर्कलमध्ये. सो त्या पद्धतीची मेथड आहे ही, म्हणून या मेथडला म्हणतात रेडिएशन मेथड. आता ही मेथड अतिशय साधी सोपी आहे. या मेथडमध्ये कुठल्याही प्रकारची डिफिकल्टी नाही आहे, त्याच्यामुळे ही मेथड आहे ती बेसिक आहे, सिंपल मेथड आहे. सो या पद्धतीची जी काही मेथड आहे ती मेथड ज्या वेळेला ग्राउंड प्लेन असतं त्यावेळेला ही मेथड ही
वापरली जाते. ओके, सो दिस वन इज द रेडिएशन मेथड. सो ज्यावेळेला आपण प्रॅक्टिकल सुरू करणार आहे त्यावेळेला पहिली जी काही मेथड आहे ती रेडिएशन मेथड आपण बघणार आहे. सो रेडिएशन मेथडनं ग्राउंडवरचे पॉईंट ड्रॉइंग शीटवरती कसे लोकेट करायचे हे आपण प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये बघणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द radiation method. Now the next method is the intersection method. So radiation method is different and intersection method is different. Now see here, in intersection method, plane table survey, the object or point to be located are obtained at the point of intersection of radial lines drawn from two different stations. म्हणजेच काय, इंटरसेक्शन मेथड या नावामध्येच या मेथडमध्ये कुठल्या पद्धतीचं काम केलं जाते हे सांगितलेलं आहे. सो इंटरसेक्शन, इंटर म्हणजेच काय, एकमेकाला छेदणारे बिंदू आहेत. दोन लाईन ज्या वेळेला आपण ड्रॉ करतोय त्यावेळेला ते ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी एकमेकाला दोन लाईन्स या कट करतात त्या ठिकाणी एक पॉईंट मिळतो, त्याला म्हणतोय आपण त्या मेथडला आपण इंटरसेक्टिंग पॉईंट म्हणतोय. सो या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, इन दिस मेथड पॉईंट टू बी लोकेटेड आर ऑब्टेन्ड. म्हणजे जो पॉईंट आपल्याला लोकेट करायचा आहे तो कसा मिळवला जातोय, तर दोन रेडियल लाईन्स ह्या ड्रॉ केल्या जातात दोन वेगवेगळ्या स्टेशनवरून. दोन वेगवेगळ्या स्टेशनवरून ड्रॉ केलेल्या रेडियल लाईन्स ज्या ठिकाणी एकमेकाला छेदतात, एकमेकाला इंटरसेक्ट होतात किंवा एकमेकाला कट करतात, त्या ठिकाणी जो काही पॉईंट असेल तो पॉईंट म्हणजेच काय, तर आवर पॉईंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दोन या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे, दोन वेगवेगळे जे काही स्टेशन आहेत त्यामधून ज्या लाईन ड्रॉ केलेल्या आहेत त्या लाईन ड्रॉ केलेल्या आहेत त्याचा जो काही पॉईंट आहे, इंटरसेक्टिंग पॉईंट आहे, तो पॉईंट म्हणजेच काय, तर आपला जो काही रेंजिंग रॉड आहे तो रेंजिंग रॉड ज्या ठिकाणी प्लेस केलेला आहे तो पॉईंट. इन दिस मेथड द प्लॉटिंग ऑफ प्लेन टेबल स्टेशन आर टू बी कॅरीड आउट ॲक्युरेटली. चेकिंग इज इम्पॉर्टंट अँड टेकिंग थर्ड साईट फ्रॉम अनदर स्टेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आता या मेथडमध्ये आपल्याला जर ॲक्युरेसी पाहिजे असेल तर जे काही काम करणार आहे, ज्या रेडियल लाईन्स आपण इंटरसेक्ट करणार आहे त्या अतिशय काळजीपूर्वक इंटरसेक्ट कराव्या लागतात. नाउ थर्ड वन इज द इंटरसेक्शन मेथड इज सुटेबल when distance of object are large or cannot be measurable. आता ही मेथड कधी सुटेबल आहे, दिस मेथड इज सुटेबल when distance of object are large. म्हणजेच काय, जसं मी रेडिएशन मेथडमध्ये सांगितलं होतं की दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स जर कमी असेल तर रेडिएशन मेथड ही सुटेबल आहे. कारण टेपच्या साह्यानं 30 मीटरचा टेप असेल आपल्याकडं, 30 मीटरच्या टेपच्या साह्यानं आपण समजा ते डिस्टन्स 15, 20, 25 मीटर असेल तर आपण ते मेजर करू शकतो आहे. सपोज डिस्टन्स 3 किलोमीटर आहे किंवा 5 किलोमीटर आहे किंवा टेपची जी काही लेंथ आहे त्याच्यापेक्षा जास्त दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स असेल तर त्या केसमध्ये रेडिएशन मेथड सुटेबल नाही, कारण आपल्याला टेपची लेंथ आहे ती पुरणार नाही. सो त्या केसमध्ये किंवा ज्या वेळेला दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स हे खूप लांब असेल किंवा दोन पॉईंटमध्ये डिप्रेशन म्हणजे जर काय अडचणी असतील दोन पॉईंटच्या मध्ये इन द फॉर्म ऑफ व्हेजिटेशन किंवा दरी असेल, त्या केसमध्ये आपल्याला दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स हे अडथळ्यामुळे मेजर करता येऊ शकत नसेल, त्यावेळेला आपल्याला इंटरसेक्शन मेथडचा उपयोग करता येतो. सो दिस मेथड इज सुटेबल
when distance is too large or cannot be measured because of the difficulty. Now this method is preferred in small scale survey and for mountainous region. जसं मी आता सांगितलं तुम्हाला की दोन पॉईंट जे सिलेक्ट केलेले आहेत त्याच्यामध्ये जर दरी असेल किंवा डोंगराळ प्रदेश आहे, सो डोंगराळ प्रदेशामध्ये आपल्याला डिस्टन्स मेजर करता येणं शक्य नाही. त्या केसमध्ये फक्त रे ड्रॉ करून आपण ते जे काय पॉईंट आहे तो लोकेट करू शकतोय. सो या मेथडला काय म्हणायचं? मेथड ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, नाव this is the description of the method of intersection. See how to work on the method of intersection. या ठिकाणी दोन सर्वे स्टेशन दिसत आहेत तुम्हाला. एक सर्वे स्टेशन आहे ते ए आहे, कॅपिटल ए, आणि बी हे दोन सर्वे स्टेशन आहेत. कॅपिटल ए इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. सो दिस कॅपिटल ए इज अ प्लेन टेबल सर्वे स्टेशन ऑन द ग्राउंड. आता कॅपिटल ए हा शीटवरती आपण शिफ्ट केलेला आहे यू फॉर्कचा वापर करून, त्याच्यामुळे त्याला काय नाव द्यायचं? स्मॉल ए. स्मॉल ए हा शीटवरचा पॉईंट आहे जो कॅपिटल ए किंवा ग्राउंडच्या पॉईंटच्या एक्झॅक्टली अबोव आहे. आता इंटरसेक्शन मेथडमध्ये पी या ठिकाणी एक रेंजिंग रॉड सेट केला जातो आहे. ए आणि बी हे दोन सर्वे स्टेशन आपण निवडलेले आहेत. आपल्याला काय करायचं आहे? मध्ये नदी आहे, सो नदीच्या पलीकडे पॉईंट पी आहे. आपल्याला काय पाहिजे आहे की ए पी हे डिस्टन्स किंवा स्मॉल बी पी हे डिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचं आहे किंवा फाइंड आउट करायचं आहे. पण हे डिस्टन्स मेजर करत असताना, ए पी हे डिस्टन्स मेजर करत असताना आपल्याला अडथळा आहे मध्ये नदीचा. सो देर इज अ डिस्टर्बन्स ऑर डिफिकल्टी इन मेजरिंग द डिस्टन्स बिटवीन ए पी और बी पी. ओके, सो to overcome on this disturbance or difficulty, radiation method is not suitable, because in radiation method you have to measure the distance AP by tape, but it is not possible in this case because of the river. So here, because of the river, the horizontal measurement of distance capital AP is not possible, as well as measurement of distance capital BP is not possible because of the availability of the river across our measured length. Now in this case you have to select two survey station along one side of the river, along one side of the river bank. Okay, now A is the ground point which is shifted on the sheet. It is indicated by small a. Now a ray is drawn by bisecting the alidate to ranging rod P. Okay, simply a ray is drawn. Now this one is the ray which is drawn by looking from station A towards ranging rod at P. So this one is the ray which is drawn. Now the second point is similarly ranging rod is kept at B. Capital B is a survey is another station. या सर्वे स्टेशनवरती अजून एक रेंजिंग रॉड पकडला जातोय आणि या ठिकाणी ए या ठिकाणी अलिडेट ठेवून बी या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड बायसेट केला जातो आणि एक रे ड्रॉ केली जाईल. आता ए बी हे डिस्टन्स आपल्याला मेजर करता येऊ शकते.
सो ए बी हे डिस्टन्स मेजर करता येईल आपल्याला. सपोज ए बी हे डिस्टन्स आपण मेजर केलं. आता ए बी ही रे ड्रॉ केलेली आहे बी या ठिकाणचं रेंजिंग रॉड बायसेट करून. आता ए बीची जी काय ग्राउंडवरची लेंथ आहे ती स्केलनं कन्वर्ट करून या ठिकाणी ए बी ही लेंथ, स्मॉल ए बी ही लेंथ ड्रॉइंग शीटवरती मार्क केली. ओके. सो ए या ठिकाणाहून आपण 2 रे ड्रॉ केले. एक रे पी या ठिकाणचं रेंजिंग रॉड बायसेट करून मार्क केला आणि एक रे बी या ठिकाणी रेंजिंग रॉड ठेवून मार्क केला. ओके. नाव वी हॅव टू शिफ्ट द प्लेन टेबल फ्रॉम ए टू बी. आता बी या ठिकाणी प्लेन टेबल शिफ्ट केला जातो. आता बी हा जो काय पॉईंट आहे, आता बी या ठिकाणी ज्या ठिकाणी रेंजिंग रॉड इथं ठेवलेला त्याच्या एक्झॅक्टली अबोव बी या ठिकाणचा जो काय या ठिकाणी हा बी आहे तो या बीच्या एक्झॅक्टली व्हर्टिकली अबोव सेट केला जातो. आता बी या ठिकाणी प्लेन टेबल सेट करून त्याचं लेबलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन प्रॉपर केलं जातं. ओके. स्टेशन ॲडजस्टमेंट केल्यानंतर बी या ठिकाणाहून पहिल्यांदा ए या ठिकाणचं रेंजिंग रॉड प्लेन टेबल ए या ठिकाणाहून बी या ठिकाणी शिफ्ट केलेलं आहे. बी या ठिकाणी आलेले ठेवून ए या ठिकाणी रेंजिंग रॉड पकडला जातो आणि ए या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड पहिल्यांदा बायसेट केला जाईल. सो बी या ठिकाणाहून ए या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड बायसेट करत इथून रे ड्रॉ केली जात नाही. ऑलरेडी ही जी काय रे ड्रॉ केलेली आहे ती रे ड्रॉ केल्यानंतर हे जे काय प्लेन टेबलचं जे काही स्क्रू आहे तो लूज करून प्लेन टेबल क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये फिरवलं जाते आणि जोपर्यंत ए हा ऑब्जेक्ट अलिडेट बी या ठिकाणाहून व्हिजिबल होत नाही ए या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड तोपर्यंत हे प्लेन टेबल या दिशेने किंवा याच्या विरुद्ध दिशेनं फिरवलं जाते आणि ज्यावेळेला ए या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड दिसेल त्यावेळेला प्लेन टेबलचा जो काय लूज केलेला स्क्रू आहे तो टाईट केला जातो. ओके. नाव ए बी या ठिकाणाहून ड्रॉ केलेला रे आणि बी ए या ठिकाणाहून ड्रॉ केलेला रे हा एकमेकाला पॅरलेल, एक्झॅक्टली पॅरलेल असेल. म्हणजे मी जे प्रिन्सिपल सांगितलेलं की ए या स्टेशनवरून ड्रॉ केलेला रे आणि बी या स्टेशनवरून ड्रॉ केलेला रे हा एकमेकाला समांतर पाहिजे. हे प्रिन्सिपल फॉलो केलं जाते. ओके. आता बी ए हा रे आपला फिक्स झाला. आता बी या ठिकाणी आलेले ठेवून परत पी या ठिकाणचा रेंजिंग रॉड बायसेट केला जातो. सो दिस इज द रे विच इज ड्रॉन फ्रॉम स्टेशन बी टुवर्ड्स द रेंजिंग रॉड ॲट पी. आता हा रे पूर्वीच्या रेला ज्या ठिकाणी कट करेल त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळेल तर पॉईंट पी मिळेल. जो पॉईंट आपल्याला ए पी हे जे काही डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स म्हणजेच काय हे डिस्टन्स आहे ए पी. शीटवरचं हे डिस्टन्स ए पी म्हणजेच काय तर ग्राउंडवरचं डिस्टन्स ए पी असणार आहे. जर आपण हे डिस्टन्स ए पी मेजर केलं तर आपल्याला आणि कंपेअर केलं तर आपल्याला ते डिस्टन्स एक्झॅक्टली इक्वल असलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. सो या पद्धतीच्या मेथडनं आपण पी हा पॉईंट लोकेट केलेला आहे. 2 सर्वे स्टेशन सिलेक्ट करून रे ड्रॉ करून 2 रे इथून एक रे आणि या ठिकाणाहून एक रे ड्रॉ करून ज्या ठिकाणी 2 या रे इंटरसेक्ट होतात त्या ठिकाणी आपल्याला पॉईंट मिळेल. आता ए पी हे डिस्टन्स स्केलनं मेजर करून ड्रॉइंग स्केलनं ए पी हे डिस्टन्स मेजर केलं जाते आणि स्केलनं ज्यावेळेला कन्वर्ट करू त्यावेळेला या ठिकाणचं ग्राउंडवरचं जे डिस्टन्स आहे ए पी हे आपल्याला मिळेल किंवा बी ठिकाणाहून पीचं जे ग्राउंडचं डिस्टन्स आहे ते आपल्याला या ड्रॉइंग शीटवरती हे जे डिस्टन्स आहे ते मेजर करून आपल्याला स्केलनं कन्वर्ट केलं तर आपल्याला हे डिस्टन्स आपल्याला एक्झॅक्टली आपल्याला मिळेल. So in this way we are measuring the distance
ऑन द शीट विदाउट ॲक्च्युअल मेजरमेंट ऑफ द डिस्टन्स ऑन द ग्राउंड. ओके, सो ज्या वेळेला रिवर असेल किंवा इथं मध्ये दरी असेल किंवा डोंगर असेल त्या केसमध्ये आपण ही मेथड वापरू शकतोय. ओके, नाव यानंतरची ज्या 2 मेथड्स आहेत त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे.